Hi dear students, today I am going to take class for grade 2, that is class 2 for term 2. The science means the environment science lesson number 1, that is plant life. Plant life. Okay, as you know, plants also have life, right? Now we will study how the plants' lives are. Plants are of different types, right? Rose plant, hibiscus plant, just like jasmine plant, then gulmohar plant, then banyan trees, okay, coconut tree, tulsi plant, coriander leaves, okay, grape vines, tomato plants, brinjal plants, right? Then we have creepers, then pumpkins, grapevines, tomato plant, seeds, right? Then we will learn about uses of plants. Okay, what all plant gives to us, what are the uses, what are the types of plants, we will study in the lesson called plant life. Plant life. Okay, this is all about grade 2. All right, plant life. Environment science lesson number 1 for term 2. This lesson, plant life. Right, let us start. You can see different kinds of plants all around you. Can you name these plants? See, let us start. You can see different kinds of plants all around you. Can you name these? Can you name these? So this is a rose plant. This is a pink and white roses are here. These are rose plant. This is rose plant. And this is ನಾವು ದಾಸಿವಾಳ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ರೋಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಏನಂತೀರಿ, ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು, ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದ್ರ ಗಿಡ ಅದು. ಇದೇನಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಾಸಿವಾಳ ಗಿಡ, ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. Right? Next we have, let us read the lesson. Get familiar with how to read, how to pronounce. Let's know the different things, then get familiar with the concept of this plant life. Let's read. Okay, see here. Plants are living things. What kind of things the plants are? Plants are living things. Why it is living things? For example, if I consider a bottle, water bottle as a living thing, is it a living thing? No. Living things need air, water, sunlight, and the air, water, sunlight, and food, right? Without these, living things can't be live. Okay, so here living things, plants, living things grow, living things grow, living things move, living things grow, living things produce, right? So even plants also are called as a living things, right? If you plant a sapling, if you put a seed into the soil, if you give a sufficient amount of air, water, sunlight, you will be getting a plant growth. Plant will be grown as a baby plant, then a small plant, then the big tree, right? And plant produces vegetables, fruits, pulses, nuts, grains, wood, cotton, silk, right? So these rubber, coffee, tea, coffee beans, tea powder, tea leaves, right? Different types of things plants are going to produce. Even the medicinal plants produce the medicines, right? Okay, let us learn one by one. Plants are living things because it need air, water, sunlight. It grows if you put the seed into the soil and give air, water, sunlight, it will produce into a seedling and it will become a plant will become a tree. Okay, so ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದೇನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ವುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ plants are living things. There are many types of plants that we see around us. ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅವ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ.
Okay, there are many types of plants that we see around us. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತವೇನು? ಬರೀ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಣ್ತವೇನು? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಬರೀ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತವೇನು? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಬರೀ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಣ್ತವೇನು? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಬರೀ ಕೊಕೊನಟ್ ಟ್ರೀ ಕಾಣ್ತವೇನು? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ನೀಮ್ ಟ್ರೀ, ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಕೊಕೊನಟ್ ಟ್ರೀ, ಓಕೆ, ಆರೆಂಜ್ ಟ್ರೀ, ಲೆಮನ್ ಟ್ರೀ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಕಾಣ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Big plant, big tall plants are known as trees. ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Big tall plants are known as trees. They have thick woody stem. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನು ಸಣ್ಣ ಥಿನ್ ಇರ್ತದೇನು? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಥಿಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಥಿಕ್ ವುಡಿ ಅಂದರೆ ವುಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಕ್. ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಕೊನಟ್ ಟ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನೀಮ್ ಟ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಟ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಾರು ಗಿಡ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಟ್ರಂಕ್ ಹೆಂಗೆ? ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬಡ್ಡಿ, ಅದರದ್ದು ಏನಂತ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ woody stems called trunks. They also have many branches. ಆ ಟ್ರಂಕಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದು ಟೊಂಗೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರ್ತದೇನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಮರದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಟ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. They also have many branches. A few examples of trees are gulmohar, banyan, ashoka, and coconut trees. A few examples of trees are gulmohar, banyan, ashoka, and coconut trees. Trees live for many years. Trees live for many years. ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತ ಗಿಡಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು. ತಿಳಿತಾ? ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಟ್ರೀ, ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಕೊಕೊನಟ್ ಟ್ರೀ. ಒಂದು ಗಿಡ ನಿಮಗೆ 10 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷ, 50 ವರ್ಷ, 100 ವರ್ಷ ತನಕ ಗಿಡಗಳು ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, so this is called gulmohar tree. This is called banyan tree. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ದ ಮರ. ನೀವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಗುಡಿ ಸಮೀಪ ಯಾವ್ದಾರು ಗುಡಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ದ ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ದ ಮರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೊಕೊನಟ್ ಟ್ರೀ ಅಂತೂ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಿಡ. ಓಕೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ರಂಕ್ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಟ್ರಂಕ್ ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಟ್ರೀ, ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಕೊಕೊನಟ್ ಟ್ರೀ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ, ಲೆಮನ್ ಟ್ರೀ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ರೈಟ್? ಶರ್ಬ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿವಿ ಇದ್ರಾಗ ನೀವು ಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಶರ್ಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಾಗ ಶರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಶರ್ಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಶರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೈಟ್. ದೊಡ್ಡನೂ ಇರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣನೂ ಇರಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಕ್ಕೆ? ಶರ್ಬ್ಸಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿ, ಈ ಗಿಡಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅವು. ಸ್ಟೆಮ್ ಥಿನ್ ಇರ್ತದೆ, ತೆಳುವಿರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? Shrubs are shrubs, S-H-R-U-B-S. Shrubs are plants that have medium height and many branches. They have thin stem. Shrubs live for few years. ಭಾಳ ವರ್ಷ ಬದುಕಲ್ಲವು, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರದ್ದು. They have thin stem. Shrubs live for few years. Tea, jasmine, rose, and hibiscus plants are some examples of shrubs and bushes.
ಬುಷಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವಕ್ಕೆ. ಈ ಶರ್ಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬುಷಸ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬುಷ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸೂಜಿ ಹಂಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬುಷಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಾಗೂ ಬುಷಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬುಷಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಇರ್ತಾವೆ ಬುಷಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಶರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಯಾವುದು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಗಿಡ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಕರೀತಾರೆ, ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಮಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಶರ್ಬ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶರ್ಬ್ಸ್, ರೈಟ್? Shrubs are plants that have medium height and many branches. They have thin stems. Shrubs live for a few years. Tea, jasmine, rose and hibiscus plants are some examples of shrubs and bushes. The rose is a shrub. Rose is a shrub. Hibiscus is a shrub. Tea plant is a shrub. Jasmine plant is a shrub. Okay, these are called shrubs. Okay, tulsi and coriander are called herbs. ತುಳಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ತುಳಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹುಲ್ಲು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹುಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ, ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ಇದ್ರ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಭಾಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಥಿನ್ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ತುಳಸಿ ತಿಂತೀವಿ, ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಿಂತೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹುಲ್ಲಿಂದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಬೇರೆ, ಅದು ಇದು ಪುದೀನ ತಿಂತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸ್ಪಿನಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಕ್ ತಿಂತೀವಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಪಲ್ಯ ತಿಂತೀವಿ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹರ್ಬ್ಸ್, ರೈಟ್? Herbs are very small plants with soft and thin stems. They live for few months only. ಅದ್ರ ಕೆಲವು ಮಂತ್ಸ್, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಇರ್ತದಂತ. ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ಪಿನಾಚ್ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಂಟ್ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು are some examples of herbs. Right? Herbs are very small plants with a soft and thin stems. They live for a few months only. Coriander, spinach and mint are some examples of herbs. Right? So next, besides trees, shrubs and herbs, there are other kinds of plants called climbers and creepers. Shrubs, herbs, trees ಅಲ್ಲದೇನೆ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್, ಅವು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್, shrubs and herbs are other kinds of plants called climbers and creepers. ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತೋದು, ಸಿಡಿ ಹತ್ತದಂಗೆ ಹತ್ತೋದು. ಹಿಂಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲದ ಗಂಟು ಸರ್ಸ್ಕೋತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೈಟ್? ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನ್ಯಾಗ ನೋಡಿರಿಲ್ಲ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಮುಖ ಯಾಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದು ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ, ಅದು ಏನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಬೆಳೀತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲೈಂಬರ್ CLIMBER climbers have very thin and weak stems. ಭಾಳ ಥಿನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಸ್ಟೆಮ್ ಭಾಳ ವೀಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ.
and hence they are not able to stand. They are not able to stand upright on their own. ಅದರದೇ ಸ್ವಂತ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಕಂಬ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ದೇ ನೀಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿಚ್ ದೇ ಗ್ರೋ. ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಗೂರ ಬಳ್ಳಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂಗೂರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಜೊತೆ ಬೀಳ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪ್ಲೀ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪೀನಟ್ಸ್, ಹೌದಿಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಇವೇನಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇವಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀನಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿಡ ಮರ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್, ಶರ್ಬ್ಸ್, ಹರ್ಬ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ರೋನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬುಷಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬುಷಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ, ಬಗೀಚಾಕ್ಕೆ, ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆ ಹೆಂಗದ, ಸ್ಟೆಮ್ ಹೆಂಗದ, ಹೈಟ್ ಹೆಂಗದ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಷ್ಟವ, ಹೂವು ಕೊಡ್ತದೋ, ಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತದೋ, ಏನಪ್ಪ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಯಾವುದು, ಕ್ರೀಪರ್ ಯಾವುದು, ಅದ್ರದ್ದು ಶೇಪ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಎಲೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಎಲೆ ತಿಂತಾರೇನೋ, ಹೂವು ತೊಗೊತಾರೇನೋ, ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತದೇನೋ. ಸೊ ನಾವು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದದ, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಂಗದ, ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ, ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ರೈಟ್? ಮೇ ಬಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಟ್ಸ್, ಪಲ್ಸಸ್, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ, ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಏನಪ್ಪ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು. ಈವನ್ ವುಡ್, ನಾವು ಚೇರ್, ಟೇಬಲ್, ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಆಯಿಲ್, ಈವನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ plants play a very important role for a human being life of a human being. So we should know which are called climbers, how the climbers look like, which are called creepers, why they are called creepers, why they are called shrubs, why they are called herbs. ನಾವು ತರಕಾರಿ ತಿಂತೀವಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂತೀವಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂತೀವಿ, ಪಾಲಕ್ ತಿಂತೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಿನಾಚ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? So this is all about climbers. Grape vine and money plants, pea plants, these are called climbers. Now let us study about the creepers. Climbers ಆಯ್ತಾ, ಈ creepers ನೋಡೋಣ. ಕ್ರೀಪರ್ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಭೂಮಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಬೆಗಾಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಬೇಬಿ ಅಂಬೆಗಾಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತದೇನು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ಕ್ರೌಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಹೌದಾ? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೌಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಬಾಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್, ಪಂಪ್ಕಿನ್, ಬಾಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಬಾಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್, ಪಂಪ್ಕಿನ್, ದೊಡ್ಡ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಕೂಡ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಭಾಳ ವೀಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಗಿಡನ ನೆಲ ಸಮ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ನ, ಪಂಪ್ಕಿನ್, ಬಾಟಲ್ ಗಾರ್ಡ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್, ರೈಟ್? Followed. Now we have come to know
the different types of plants. Trees, shrubs, herbs, climbers, creepers ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೀರ ಅಂತ ಓದ್ರಿ, ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗದ, ಏನದ, ವೀಕ್ ಅದ ಸ್ಟೆಮ್, ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ ಸ್ಟೆಮ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಳು ಕೊಡ್ತದೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? The creepers, on the other hand, crawl and spread along the ground. Bottle gourd, pumpkin, watermelon are the examples of creepers, right? Now, parts of the plant. Hanga parts of our body adala, hanga parts of our plant irtada. A plant has many parts. A plant has many parts. Some parts such as stem, branches, leaves, flower and fruit usually grow above the ground. Above the ground. All these parts are together called shoot. Above the ground ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗೆ ಗಿಡ ಏನು ಬೆಳೀತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶೂಟ್ನಾಗ ಏನೇನಿರ್ತದೆ? ಸ್ಟೆಮ್, ಬ್ರಾಂಚ್, ಲೀವ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಇದು ಮಣ್ಣು, ಭೂಮಿ ಅದ. ಇದು ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗೇನು ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಶೂಟ್. SHOOT ಶೂಟ್. ಶೂಟ್ನಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ? ಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆ, ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಹೂ, ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಬ್ರಾಂಚ್. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇರ್ತದೆ. this part is called shoot, and this under the ground, under the earth is called root. These are called roots of the plant. ಇದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಬೆಳೀತದೆ ಹಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಭೂಮಿನಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ? these are called roots and these are called shoot. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? leaf, flower, fruit, branches and stem. This is called shoot part and this is called root part. Okay, right? Followed parts of a plant, right? Parts of a plant. A plant has many parts. Some parts such as stem, branches, leaves, flowers and fruits usually grow above the ground. All these parts are together called shoot, right? The parts of the plant present below the ground under the soil are called roots. The parts of the plant present below the ground under the soil are called roots. The shoot grows above the soil towards the sunlight. The shoot grows above the soil towards sunlight. ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬೆಳೀತದವ. ಆ ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇದು ಶೂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ದ ಶೂಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತದೆ. ಲೀಫ್, ಫ್ಲವರ್, ಫ್ರೂಟ್, ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ and this whole portion is called as a shoot, SHOOT, shoot part, and this is called a root part. Under the ground ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? root part. Okay, hope you have followed this. Root part and a shoot part. Clear? Now let us move on to the next parts of this lesson. Each part of a plant has a special function to perform. ಹೌದಿಲ್ಲ? See, each part of a plant has a special function to perform. Perform ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈಚ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ.
ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಕೈ, ಕಾಲು, ಕಣ್ಣು, ಬಾಯಿ ಇವಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೀಫ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೂಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್, each part of a plant has a special function to perform, right? See, the roots absorb water. The root absorbs water. Absorb ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ, ನೀರು ಕುಡಿದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀರು ಜಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸಿ, ರೂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸಾಯಿಲಿಂದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ತಗೋತದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಮಣ್ಣಿಂದ ತಗೋತದೆ. ದ ರೂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ ಏನದಲ್ಲ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಂಥ ಮಿನರಲ್ಸು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಮಣ್ಣಿನ ತೊಗೊಂಡು. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಏನಪ್ಪ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತದೆ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ. ತಿಳಿತಾ? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಗಿಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ದ ರೂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್, minerals and other important things from the soil. It also holds the plant firmly in the soil. The stem carries water. The stem carries water from the root. The stem carries water from the root and food made by the leaves to other part of the plant. The stem carries water from the roots and food made by the leaves to the other parts of the plant. See, stem carries water. ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟಿಂದ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಫುಡ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತದೆ, ಮತ್ತು ರೂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಿಳಿತಾ? STEM, ಸ್ಟೆಮ್. ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಏರ್, ಸನ್ಲೈಟ್. ವಾಟರ್, ಏರ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಕಳಿಸಿರ್ತದಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್, ರೂಟ್ಸಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರೂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ಥ್ರೂ ಲೀಫಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಲೀಫ್ ಬೆಳೀತದೆ, ಲೀಫಿಂದ ಫುಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್. ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಏನದಕ್ಕೆ? ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್, ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಒಂದು ಬೀಜ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡಬೇಕದು. ಫ್ಲವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸಿ, ಈ ಥರ ಸೀಡ್ ಮತ್ತು ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಿ, ದ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಒಂದು ಸೀಡ್ ಒಳಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಗಿಡ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಳುಗಳು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೀತದೆ. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ನೀರು ತೊಗೋತದೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ತೊಗೋತದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೋತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ರೂಟ್ಸಿಂದ ನೀರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ, ಮತ್ತು ರೂಟ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ, ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ರೂಟ್ಸ್. ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ರೂಟ್ಸಿಂದ ವಾಟರ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಲೀವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್, ಏರ್, ಸನ್ಲೈಟ್. ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್, ಏರ್, ಸನ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ಫುಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ದ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೂವು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೂವು ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಹೋಗಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೋಡಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ನಾಗ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಿಲ್ಲ, ಬನಾನಾಗ ಒಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್. ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಬನಾನಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬನಾನಾಗೂ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಸೀಡ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಣ್ಣು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೈಫ್. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಗಿಡ ತನ್ನ ಫುಡ್ ತಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಲು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಗ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮೀಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಉಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಡದಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ, ಏನಪ್ಪ ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಊಟ ಗಿಡದಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತನ್ನ ಫುಡ್ ತಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ. ತಿಳಿತಾ? ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸಸ್, ಇದು ಎದ್ರ ಸಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗ್ತವ ಅಂತ. ಲೈಫ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತು ಮ್ಯಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಚರಾಚರದಾಗ ಎಲ್ಲಿನೂ ನಮ್ಗೆ ಲೈಫೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಬದುಕೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳವ ಅಂಥೇಳಿ ಬದುಕಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ವೇಸ್ನಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಫುಡ್. ನಮಗೆ ಊಟ ಸಿಗಬೇಕು, ಮೊದಲು ಮೇನ್ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. We eat different parts of the plants as food. We eat grains, cereals, pulses, and we use the seeds of the plants. We are using seeds of the plants. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಸಿರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಜೋಳ, ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಸಿರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಪುಲ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಕಾಳು ಬರ್ತಾವೆ. ನಮಗೆ ಇವು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳ ಪಲ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಸೆರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಏನವಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ತಿಳಿತಾ? ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಈಟ್ ಸ್ಪಿನಾಚ್, ಪಾಲಕ್, ಕೋರಿಯಂಡರ್, ಮಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಏನೇನು ಪತ್ತಾ ಗೋಬಿ ಇರ್ತದೆ, ಪತ್ತ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲೆ, ಲೀಫ್. ವೆನ್ ವಿ ಈಟ್ ಸ್ಪಿನಾಚ್, ಎಲ್ಲಿನೇ ತಿಂತೀವಿ. ಪಾಲಕ್ ಏನದ? ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತೆ ಪಲ್ಯ, ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಏನು? ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮಿಂಟ, ಕ್ಯಾಬೇಜ, ಇವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲಿನೇ ತಿಂತೀವಿ ಫುಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ವೆನ್ ವಿ ಈಟ್ ಸ್ಪಿನಾಚ್, ಕೊರಿಯಂಡರ್, ಮಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನಾನಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಪಪಾಯ and apples are fruits of the trees. ಬನಾನಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಪಪಾಯ ಮತ್ತು ಸೇಬಿ ಹಣ್ಣು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಇದು ಗಿಡದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಅವು ಕೂಡ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು. ಪೈನಾಪಲ್ಲು, ಗವ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆದು ಯಾವುದು, ಆರೆಂಜ್, ಆ್ಯಪಲ್, ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್, ಏನಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಿಡದಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಪಪಾಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಈಟ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಡಿಶ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್, ಟರ್ನಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ರೂಟ್ಸ್. ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗಿಡದಾಗ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರೂಟಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತದೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಲಂಗಿ, ಓಕೆ, ಮುಲ್ಲಂಗಿ. ಮತ್ತು ಟರ್ನಿಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಏನು ಬೆಳೀತದೆ? ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಬೆಳೀತದೆ. ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಗಿಡದ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳೀತಾವೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ರ್ಯಾಡಿಶ್, ಟರ್ನಿಪ್ ಇದು ಮಣ್ಣು ಒಳಗೆ ಬೆಳೀತಾವೆ. ಗೆಣಸು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಗೆಣಸು ಕೂಡ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ
ಗಿಡದ ಒಳಗೆ ಬೆಳಿತಾವೆ, ರೈಟ್, ಅಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. When we eat the sugar cane and potatoes, we are using the stems of the plants. Potatoes, sweet potatoes and sugar cane, we are eating them as the stems. Roots ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಅವ. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ನಾವು ಕಬ್ಬು ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಕಬ್ಬು ಅದು ಸ್ಟೆಮ್, ಅದದು ಸ್ಟೆಮ್ಮು ತಿಂತೀವಿ, ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಈವನ್ ನಿಮಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅದಲ್ಲ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಮ್, ರೈಟ್? ಫಾಲೋಡ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಫೈಬರ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತದೆ? ಫೈಬರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಕಾಟನಿಂದ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊತೀವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಫೈಬರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಹತ್ತಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಹತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮನೆಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೇನು ಹಿಂಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಣತಿನಾಗಿಟ್ಟು ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಟನ್. ಆ ಕಾಟನಿಂದ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಥ್ರೆಡ್ಸಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇವಿಂಗ್ನಿಂದ. ಓಕೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಫೈಬರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕ್ಲೋತ್. ಫೈಬರ್ಸಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕಾಟನ್. ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕಾಟನ್. ಹೌದಾ? ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತದೆ? ಕಾಟನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್, ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ನಮ್ಮ ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಟನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋತ್ ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಕವರ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನವಲ್ಲ ಕಾಟನಿಂದನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದನೇ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ, ತಿಳಿತಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ವುಡ್. ಕಟ್ಟಿಗೆ, ನೀವು ಒಲೆಗೆ ಉರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕುರ್ಚಿ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವುಡ್ಡಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ವುಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಟೇಬಲ್, ಚೇರ್, ಬೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಟೇಬಲ್ ಕಟ್ಟಿಗೆನಿಂದನೇ ಟೇಬಲ, ಕುರ್ಚಿ, ಏನಪ್ಪ ಬೆಡ್, ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು. ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಬಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೀಸಿಂದನೇ. ಟ್ರೀಸ್ ಅವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೀಯಿಂದನೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ give us other important materials. Nodri, let's know about different other materials from the plant. Okay, see here. We get gum, rubber and paper from plant. Nam eraser ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ರಬ್ಬರ್. ಆಮೇಲೆ ಗಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಪೇಪರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ತಿಳಿತಾ? ನಮ್ಗೆ ಗಮ್ಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಗಮ್, ರಬ್ಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೋಪ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕರಿಲಿಕ್ಕೆ, ಪಲ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಯಿಲ್, ಆ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಗಿಡದಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದನೇ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಪ್, ಮೈ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೋಪ್, ಸಾಬೂನು ಒಳಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ವಾಸನೆ, ಆ ವಾಸನೆ ಗಿಡದಿಂದ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಸೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಅದು. ಆಯುರ್ವೇದ ಪೂರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅದು. ಆಯುರ್ವೇದನಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಆಯುರ್ವೇದ. ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಿಂದನೇ ಇರ್ತದೆ. We also get many different kinds of oils from the plants and that are used in cooking and making soaps. Flowers have very important pleasing fragrance and they are used for making perfumes. Perfumes ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮನೆಗೆ ಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
Parts of the plant such as neem, tulsi and eucalyptus 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 are used for making medicines. Okay, parts of plants such as neem, tulsi and eucalyptus, you can say eucalyptus, are used for making medicines. Medicines ಅಂದ್ರೇನು? ಔಷಧಿಗಳು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಒಂದು ಟೈಪ್, ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ eucalyptus ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. We also get beverages such as tea, coffee and cocoa from plant. ನಮ್ಗೆ ಟೀನು ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಫಿನೂ ಕಾಫಿ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಕಾಫಿ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೊಕೋವಾ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು, ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಸಿ ಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಪೇಪರ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ಸ್, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಕೋವಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದು ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಿಡದಿಂದನೇ ಬರ್ತಾವೆ. ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಗಿಡದ ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಕೋದಲ್ದೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ತದೆ ಗಿಡ. ರೈಟ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಶೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಶೆಡ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಭಾಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಉಸಿರುಗಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಳಿ. ಅದನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ. ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಶೆಡ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಶೆಡ್. ಆನ್ ಅ hot sunny day, if we sit under the shade of a tree, we feel cool. ಗಿಡದ ನೆರಳು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಶೇಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗಿಡದ ಶೇಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಶೇಡ್ ಒಳಗೆ ಕೂಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ತಂಪು ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಕೂಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮನೆ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಂದಂದು ಗಿಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ದು ಹೂವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ನೀವು ಓದ್ರಿ, ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಓದ್ಕೋರಿ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು. ರೈಟ್? So let's check. Take the true statement. Cabbage is a leaf of the plant that we eat. Right, true. The potato is a root of the plant that we eat. No, it's a stem. We get cotton from the cotton plant. Right, correct. We do not get tea and coffee from the plants. False. Right? We do not get. We get from the plants. Tea, coffee ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದನೇ ಸಿಗುತ್ತಾ. It is interesting. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಗಿಡ ಒಂದೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಫುಡ್ ಅದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಫುಡ್. ನಾವು ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ, ಗಿಡ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅದ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದ. ರೈಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 5 ways in which
ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಠ ಚಂದ ಓದ್ರಿ, ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸನ್ನ ಓದ್ರಿ, ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. Then you will capable to read and understand all the concept of this lesson. The plant life is most important for you guys, right? Hope you understood this lesson thoroughly. Just listen and watch carefully again and again, get familiar with it, and then you write and practice, read and get thorough with all the concept of this lesson. Okay, see you in the next session. Thank you.